ہوا جب ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے کیس کا 30 سال بعد جا کے حل نکلا، تو کیا حل نکلا اور کیسے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مجرم پکڑا گیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں سنگیرا مورشن قتل کیس کے بارے میں۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں 1999 میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے اور گھر سے 5 کلومیٹر دور اس کے بچوں کا سکول ہوتا ہے۔ وہاں پہ وہ رکشے پہ بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو لینے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کا معمول کا کیس ہوتا ہے، روز ہی وہ اپنے بچوں کو لینے جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس نے مکمل سٹڈی کر رکھی تھی اور پی ایچ ڈی ڈگری کی بھی ہولڈر تھی اور کافی بڑے گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کا شوہر کا نام تھا عبدالسلام چودھری، جو کہ کافی بڑا گھرانہ تھا ان کا اور کپڑے کی ملز وغیرہ بھی تھی ان کی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ہی گھر میں 4 بندے رہتے ہیں، یعنی ان کے بچے اور بیوی اور شوہر ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر والے محلہ میں چودھری عبدالسلام اور اس کی بیوی رہتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے سگیرا مورشا۔ ناظرین گرامی، اس کے نیچے والے کھاتے میں، نیچے والی بلڈنگ میں عبدالسلام کا بھائی رہتا ہے جس کا نام ہوتا ہے حسن علی چودھری، جو کہ شہر کا ایک مانا جانا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب جو سگیرا ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو لینے جا رہی ہوتی ہے کہ اسکول سے چند قدم پیچھے ہی ہوتی ہے کہ 2 بائک پہ لڑکے سوار ہوتے ہیں، آتے ہیں اور اس سے گہنے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں پرس بھی اس کا چھین رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں دیتی، آگے سے ویرودھ کرتی ہے تو وہ اس کو گولی مار کے بھاگ جاتے ہیں، جو کہ گولی اس کے پیٹ میں لگتی ہے، جگر کے پاس، وہ موقع پہ مر جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آبادی سے بھرا ہوا بازار تھا اور مین روڈ تھا، یہاں پہ کافی زیادہ آبادی تھی۔ دوڑ کے لوگ نزدیک آتے ہیں، سگیرا کو اٹھاتے ہیں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ موقع پہ مر جاتی ہے، ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اب یہ کیس پولیس کے پاس چلا جاتا ہے، رام نگر پولیس میں ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ ایف آئی آر کاٹنے کے بعد عبدالسلام چودھری جو ہوتا ہے، اس کا کافی عرصہ رسوخ ہوتا ہے، وہ اپنے سورسز کا استعمال کرتا ہے اور اپنی بیوی کے کیس کو کافی ہائی پروفائل بنا لیتا ہے اور اس کی جلدی سے جلدی جانچ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیس میڈیا کی نظر میں بھی آ جاتا ہے کہ ڈکیٹی تو عموماً ہوتی رہتی ہے روڈوں کے اوپر، کیسے 2 بندے آئے اور انہوں نے یکدم اس لڑکی کو گولی ہی مار دی۔ ناظرین گرامی، کیس چلتے چلتے 2 سال گزر جاتے ہیں۔ 2 سال بعد ایک بندہ ہاتھ لگتا ہے پولیس کے، جس کو نام منٹو ہوتا ہے۔ پولیس والے اس کا بیک گراؤنڈ کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ پہلے بھی کرمنل تھا، اس کے ریکارڈ نہیں، اسی وجہ سے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو پولیس والے اس کے اوپر ہائی کورٹ میں اسے بھیج دیتے ہیں، ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، عدالت بھی اس کو ہی مجرم مان رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے خلاف کچھ ثبوت نہیں مل رہا ہوتا، لہٰذا لوگ، جن لوگوں نے موقع پہ دیکھا ہوتا ہے، وہ گواہی دینے آ رہے ہوتے ہیں بار بار، وہ منٹو کو دیکھتے تو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں، وہ تو اور 2 لڑکے سی، اور ایک لڑکے کا نام بھی وہ لیتے ہیں، معروف رضا۔ ناظرین گرامی، پولیس والے جب نام سنتے ہیں معروف رضا تو وہ تفتیش کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو کیسے پکڑیں۔ معروف رضا جو ہوتا ہے وہ اس ٹائم کا جو پی ایم ہوتا ہے اس کا بھتیجا ہوتا ہے اور اس کی شہر میں کافی زیادہ چلتی ہے، لیکن میڈیا کا پریشر تھا، اوپر ہائی کورٹ کا بھی پریشر تھا، لوگوں کا بھی پریشر تھا، اس وجہ سے جیسے کیسے کر کے پولیس معروف رضا کو گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کے خلاف انویسٹیگیشن کری جاتی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پولیس اب آگے سے اور چیک کرنا شروع کر دیتی ہے، پتہ کرتی ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی، یا کسی نے پیسوں کی خاطر یہ سے قتل کیا، یا کوئی ہے ان کا پرانا دشمن، خاندانی دشمنی ہو یا کوئی نئی لڑائی ہو کسی سے۔ پولیس والے اس کا سارا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے عبدالسلام چودھری جو ہے سگیتا کا بندہ، یہ تو کافی نیک آدمی تھا اور اچھا آدمی تھا، یہ کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا تھا، کسی کے خلاف اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اور جو وہ اس کی بیوی تھی اس کی بھی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو پولیس والے اس کو ڈکیٹی سمجھ کے ہی چلا رہے ہوتے یہ سسٹم، لیکن ناظرین گرامی، ان کو کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا وہ کورٹ میں جاتے ہیں اور جا کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ 2 سال بعد 1991 میں آ کے یہ ٹرائل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ ٹرائل پھر ختم نہیں ابھی ہوا ہوتا، چل رہا ہوتا ہے کہ پولیس والے پھر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے معروف رضا کو دوبارہ کہتے ہیں کہ تم تھانے میں آؤ۔ اب معروف رضا تھانے آنے کے بجائے ہائی کورٹ چلا جاتا ہے، بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں جا کے ایک پنڈیشن دائر کرتا ہے کہ پولیس والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرا اس کیس سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، میں اتنے کھاتے پیتے گھر کا ہوں، اتنا امیر آدمی ہوں، تو کیا میں ڈکیٹی کروں گا چند گہنوں کی خاطر؟ ہائی کورٹ اس کی بات مانتی ہے اور 6 مہینے تک یہ کیس رکوا دیتی ہے۔ اب یہ پولیس کے پاس کیس نہیں ہوتا، پولیس سے ایک بڑی برانچ ہوتی ہے پی بی آئی کی، جیسے انڈیا میں سی بی آئی ہوتا ہے تو پاکستان میں اسپیشل برانچ ہوتا ہے، اس طرح بنگلہ دیش میں پی بی آئی ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب پی بی آئی کی ٹیم جو ہوتی ہے اس کیس کو اٹھاتی ہے، پیچھے فائلوں پہ رکھ دیتی ہے، یوں وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ 2091 سے وہ کیس بند ہوتا ہے اور بند ہی پڑا رہتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، 2012 کو آ کے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے ری
ओपन होता है। वो कुछ इस तरह होता है कि ये जो उस लड़की का केस था संगीता मोंतशिरी का, इसका केस पड़ा हुआ था। मीडिया का एक नुमाइंदा था जिसका नाम मजदूर रहमान था, जो कि न्यूज 24 में काम करता था। उसको एक केस मिलता है। केस यही होता है कि एक लड़की का ऐसे कत्ल हो गया रास्ते पे जाते हुए। कत्ल होने के बाद उसका केस चलता रहा 2 साल, किसी को पकड़ा नहीं गया। हालांकि उसमें एक बड़े घर के बेटे का नाम भी आता था। सारी स्टोरी वो टीवी पे चला देता है। अब उनका ये मीडिया न्यूज़ का चैनल काफ़ी बड़ा होता है, बड़े बड़े ऑफिसर भी सुनते हैं। तो उसी शहर ढाका में एक नए नए बंदे की पोस्टिंग हुई होती है जो कि एक दबंग ऑफिसर होता है। वो उस केस को निकालता, बाहर फाइल को चेक करता है। चेक करने के बाद हाई कोर्ट फाइल लेके जाता है, हाई कोर्ट से परमिशन लेता है, हाई कोर्ट परमिशन दे देती है। वापस आके वो नई टीमें 2 बनाता है। टीमें बनाने के बाद कहता है कि जिन लोगों ने गवाहियां दी थी उन सारों को दोबारा तलब करते हैं। तो अब इस केस को 19-20 साल गुजर चुके थे। कुछ लोग जो होते हैं वो तो मर चुके होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो गवाही देते हैं कि हाँ हमने देखा था, और उस टाइम हमने पीएम के भतीजे मारूफ रजा को भी देखा था, बाइक के साथ था वो। नाजरीन ग्रामी, चूंकि वो एक मारूफ बंदा था, पीएम का भतीजा था, सभी लोग उसे शहर में जानते थे, लिहाजा सभी लोग यही बयान दे रहे थे। पुलिस वाले अब उस मिंटू को ढूंढते हैं जिसकी उम्र 55 साल हो चुकी होती है। मिंटू से इंटेरोगेशन करते हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाले उसको जाने देते हैं। अब मारूफ रजा जो होता है उससे पूछगुछ करने के लिए उसे थाने में मंगवाते हैं। अब मारूफ रजा का जो पहले एक नाम था, उसका जो चाचू था वो पीएम था, अब वो भी सीट से हट चुका था। अब उनके पास इतनी पावर नहीं थी और इतना बड़ा उनका प्रेशर नहीं था पुलिस वालों के ऊपर, लिहाजा पुलिस वाले उससे पूछगुछ करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले जो होते हैं वो फिर उसके घर जाते हैं, अब्दुल सलाम चौधरी के घर। तो उसका जो बड़ा भाई होता है हसन अली चौधरी डॉक्टर जो होता है, उसकी बीवी होती है यानी संगीता की जेठानी। अब उन दोनों की आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, उनकी नहीं आपस में बनती थी। तो ये चीज़ सामने आती है लेकिन पुलिस वाले इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद वापस आ जाते हैं कि कोई नहीं, घरों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। लेकिन नाजरीन ग्रामी, ऐसे ही तफ्तीश करते करते एक पुलिस वाले को ख्याल आता है कि यार इतने गवाह तो आ चुके, ये तो तब पास ही नहीं थे, दूर से भाग के आए। जब गोली चलने की आवाज आई तो जब उन लोगों ने डिकेटी कर ली, वो जो रक्शे वाला साथ लेके जा रहा था वो तो करीब ही था, उससे पूछा जाए। लिहाजा उसको ढूंढा जाता है। पता चलता है वो पहले ढाका में रहता है, उसकी रिहाइश पे जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। अब पुलिस वाले पूरे शहर के जो रक्शे वाले होते हैं, वो रक्षा चूके चलाता था, रक्शे वालों से उसका एड्रेस पता करते हैं, पुराने रक्शे वाले को बता देते हैं कि वो फलां जगह पे रहता है। तो वो उस जगह पे पुलिस वाले जाते हैं, उसको जाके बोलते हैं कि हमें केस के बारे में आपसे कुछ पूछना, आप थाने चले हमारे साथ। वो कहता है चलो जी मैं बताता हूँ जो कुछ भी है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, वो कहता है कि उस दिन मैं रक्षा लेके जा रहा था तो मेरे साथ मैडम बैठी हुई थी, तो 2 बाइक पे लड़की आए, तो मैडम ने उनको देख के बोला तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम किधर आए हो। तो इतने में पीछे जो लड़का बैठा था उसने गहने छीनने की कोशिश करी लेकिन मैडम ने नहीं दिए तो उसने गोली चला दी। पुलिस वालों को ये चीज खटक जाती है कि लड़की जिसको कह रही थी तुम, वो तो उसके जानने वाली थी। पुलिस वाले उसका पता करते हैं कि इसका कोई लव स्टोरी का चक्कर तो नहीं था, लेकिन इस तरह का कुछ भी निकलता नहीं। मोबाइल से भी पता करते हैं लेकिन मोबाइल से भी इस तरह का कुछ नहीं निकलता। नाजरीन ग्रामी, अब पुलिस वाले जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उसकी जेठानी से पूछगुछ कर रहे होते हैं कि उनको पता चलता है कि उसका एक भाई है जिसका नाम है अनस महमूद। नजरीन ग्रामी, पुलिस वाले अनस महमूद उर्फ रिजवान जो होता है उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारी चीजें नोटिस करते हैं, उनकी बयान लेते हैं, उसकी बहन का मोहम्मद अली का बयान लेते हैं जो कि उसका शोहर होता है। और बयान लेने के बाद पुलिस वाले अनस महमूद को जो कि थाने में मंगवाते हैं, वो नहीं आता। पुलिस वाले क्या करते हैं, अनस महमूद को जाके उठा के लेके आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो जो मारूफ रजा था उसको उठा के लेके आ जाते हैं। अब 2 बेस के ऊपर उठाते हैं। एक बेस तो ये शक की बना होती है कि वो लड़की जो मरी थी उसने इसको बोला था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लिहाजा वो घर के जानने वाली थी और घर में किसी से उसकी दुश्मनी नहीं सिवाय उसकी जेठानी की, और उसका भाई भी अक्सर उधर आया जाया करता था। दूसरा, वो जो गवाह थे मौके पे देखने वाले, उन लोगों ने शहादत दी थी कि हमने मारूफ रजा को देखा था। लिहाजा नाजरीन ग्रामी, डॉक्टर मोहम्मद अली चौधरी को और उसकी बीवी को और मारूफ रजा को और हसन अली चौधरी की बीवी के भाई अनस महमूद को, इन सबको गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले आती है। और यहाँ पे आके वो अपने रंग से इनसे पूछती, पहले तो नहीं मानते लेकिन वो थोड़े से फटके लगाते हैं तो सभी मान जाते हैं कि हाँ हमने कत्ल किया। तो कत्ल क्यों किया जी? कत्ल करवाती है उसकी जेठानी। कत्ल करवाने के पीछे वजह ये होती है कि इनकी अक्सर आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है, तो वो कहती है कि इसकी किसी न किसी तरह तलाक वगैरह हो जाए, ये इस घर से चली जाए। लेकिन वो जी थी, उसकी तलाक नहीं हो रही थी, मियाँ बीवी
बीवी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लिहाजा वो अपने भाई से बात करती है तो भाई उसका कहता है अच्छा मैं कुछ करता हूँ, लेकिन नाज़रीन ग्रामी भाई कुछ भी नहीं करता। उसका जो शोहर होता है वो भी अपनी बीवी की मानता है, लेकिन ये जो मारूफ रजा होता है ये पीएम का भतीजा होता है। इसके एक दिन दांतों में दर्द होती है तो ये हसन अली चौधरी जो होता है वो डॉक्टर होता है, इसके पास मेडिसिन लेने आता है। जब मेडिसिन लेने आता है तो हसन अली चौधरी जो होता है उसको पता चलता है कि ये काफी अमीर घराने का लड़का है और इसके बुरे काम भी हैं, गंदे कामों में भी ये इन्वॉल्व पाया जाता है। लिहाजा वो उससे बात करता है कि ऐसे ऐसे मेरी भाभी को मारना है। वो मान जाता है। 25,000 टका में उनकी बात क्लियर हो जाती है, कत्ल करने की सुपारी दे दी जाती है। लिहाजा अब वो जो उसकी जेठानी होती है वो अपने भाई को भी साथ भेजती है मारूफ रजा के। दोनों जाते हैं तो उसके भाई अनस महमूद को देख के ही उस लड़की ने बोला था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नाजरीन ग्रामी 10 नवंबर 2012 को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 13 नवंबर 2013 तक ये सब कुछ मान गए। 14 नवंबर 2012 तक पुलिस ने जो कि है हाई कोर्ट को जो इतला दे दी कि इन लोगों ने जुर्म किया है, ये लोग मान गए, सारा कुछ जिम्नियां वगैरह लिख के दे दी गई और इनका ऐसे केस फिर पड़ा रहा। 2019 में जाके इनका केस का फैसला आया। फैसला क्या आया कि सभी को सजाए मौत हुई। सजाए मौत होने के बाद उम्र कैद हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जाके सजा टूट गई। फिलहाल 2020 तक इनकी ये उम्र कैद चल रही थी। उसके बाद की कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद की जो भी अपडेट आएगी वो आपको इंशाल्लाह लाजमी बताई जाएगी। तो मुझे इजाजत दें, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और अल्लाह निगहबान।